सोने रब दे सोने नाम नाल आगाज़ करने जिहड़ा बड़ा ही मेहरबान है। रब तआला दीयां सारियां मखलूकां नूं मेरा सलाम। दोस्तों तुसीं जानदे हो कि मैं कोई 2-4 वीडियो जिहड़ियां ने वो घर ही बह के बनाईयां। उहदी वजह कि बड़ी गर्मी चलदी पई सी। साडे इत्थे पंजाब दे विच दर्जा 40 तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचिया सी, बल्कि 50 तक आउण नूं फिरदा सी। ते गर्मी शदीद होण दी वजह तो मैं भी खेतां विच ना आ सकिया, वो माहौल ना तुहानूं दिखा सकिया। तो हुण मौसम कदरे बेहतर होंदा जा रहा है। गर्मी तो नहीं खैर घट हो रही क्योंकि गर्मी तो अगे आउणी है अजे, लेकिन फिर भी अजकल साडे इत्थे बरसात का प्री मूनसून का जो वो सीजन शुरू होने वाला है। नेरियां ते बारिशां कोई 1-2 आ भी गई ने, कोई अज भी सुनिया कि शदीद नेरी और बारिशां का सिलसिला शुरू हो जाना है। तो मैं सोचा कि चलो अज वीडियो बाहर जाके बनाने अपने उस देसी माहौल च। तो दूसरा दोस्तों मैं तुहाडे अगे एक दरखास्त करनी सी, रिक्वेस्ट करनी सी कि जिहड़े मेरे सबसक्राइबर ने वो बिल्कुल नहीं फिलहाल वधदे पे, जरा ये तो भी गौर करो। तुहाडा फर्ज बनता है कि जिहड़े जिहड़े भी मेरी वीडियो नूं वेखदे पे हो वो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो, लाइक करो तो शेयर भी करो। तो दूसरा मैं मेरे कुछ जिहड़े सबसक्राइबर ने उन्होंने व्हाट्सएप पर मैनूं मैसेज आए, मैं उन्होंने बड़ा मशकूर हाँ। उन्होंने मैनू बहुत दुआवां दित्तियां, मेरी बड़ी हौसला अफजाई की। यकीन करना मेरा दिल जिहड़ा वो किड्डा ही वड्डा हो गया उन्हां दीयां गल्लां, उन्हां दे हौसले, उन्हां दीयां दुआवां दे नाल। ते अल्लाह तआला तुहानूं सलामत रखे। मुहब्बत दा सिलसिला मेरी तरफों और तुहाडी तरफों ये इंशाअल्लाह चलदा रहना चाहिए। तो ये नाल मैं बड़ा मशकूर अपने बेटे हसनैन शहबाज साहब दा कि जिहड़े अपनी बड़ी ज़्यादा मसरूफियत दे विचों टाइम कढ़दे ने और मैनू टाइम दिंदे ने और अज मेरे नाल तशरीफ लियाए ने। माशाअल्लाह इन्हां दा चैनल हसनैन शहबाज दे नाम तो चलदा है और ये बड़ी इन्फॉर्मेशन और बड़ी मेहनत दे नाल वीडियो बनाते हैं। इनू भी जरूर तुसीं देखना। मैं तुहाडा बड़ा मशकूर होवांगा और मैं हसनैन साहब दा बड़ा मशकूर हाँ। ये अपने कीमती वक्त चों, पढ़ाई के टाइम चों, वीडियो बनाउण दे टाइम चों ये मैनू वक्त दे दिंदे ने। मैं इन्हां दा बड़ा मशकूर हाँ। तो दोस्तों अज मैं अपने टॉपिक वल आउणा है। ये तकरीबन अज तो कोई 30 साल पुरानियां गल्लां, जदों साडा बचपन हुंदा सी, 25 साल ला लो, 35 साल ला लो तकरीबन। दोस्तों उस दौर दे जो बरसात का मौसम आउंदा सी ते मैं एक बड़ा नज़ारा वेख के खुश हुंदा सा कि जदों धुप का मौसम हुंदा सी ते उहदे विच ही एक बदलां दा टोटा आ जांदा सी ते बारिश पै जांदी सी। असीं लोग उहनूं काणा मींह कहिंदे सी। ते फिर अक्सर इस तरह होना कि जदों बारिश हो जानी तो नाल ही धुप निकल आनी, सूरज दीयां किरणां फुट पैणीआं। तो दोस्तों उहदे नाल एक बड़ा अजीब जिहा आसमान के उत्ते सानूं वेखण नूं मंजर मिलदा सी। ते दोस्तों जिस तरह एक गोल जिहा अद्धा दायरा हुंदा जिद्दां उल्टा प्याला हुंदा, इस तरह एक रंगां दा सानूं एक मिलाप नज़र आउंदा सी। मैं इस नज़ारे नूं वेख के बड़ा खुश हुंदा सी। असीं उस दौर च इहनूं माई दी पींग कहिंदे सन। दोस्तों वो सानूं फिर बाद च पता लगा इहनूं उर्दू विच कौसे कला। चूंकि असीं किताबां दे विच, अपने रसालियां च, कहानियां च, कार्टूनां दे विच इहनूं वेखीदा सी ते इहदे उत्ते कार्टून झूले लैंदे सी, स्लाइड लैंदे सी, पिंगां लैंदे सी। ते असीं भी उदों इस कौसे कला नूं, इस माई दी पींग नूं कोई ठोस चीज़ समझदे सां कि जिहदे उत्ते बह के असीं भी इहदे तो असीं घीसियां लै सकने आ, पींग पा सकने आ। खैर दोस्तों बड़ा खूबसूरत नज़ारा हुंदा सी। दर हकीकत यह जिहड़ी कौसे कला है, जिहड़ा रंगां दा मिलाप है, ये जदों पानी के कतरियां दे विचों रोशनी सूरज की लंघदी है तो फिर उहदे नाल रंग पैदा हो जाते हैं। यह नज़ारा बड़ा ही दिलकश हुंदा सी। मैं बड़ा इस मुतासर हुंदा सा और मैं सोचदा सी कि किस तरह बिल्कुल अमकान ना होने के बावजूद भी अल्लाह ताला दे इस नज़ारे दे विच रंग किदां भरे गए, किस तरह आसमान के उत्ते किहड़ी चीज़ ने ये रंग बना दिते। दोस्तों मेरे वास्ते ये नज़ारा बड़ा फिक्र वाला, बड़े गौर वाला, बड़ी हैरत वाला तो बड़ी ख्वाबां की दुनिया वाला हुंदा सी। और बाज़ दफ़ा आसमान के उत्ते एक नहीं ये कई कौसे कलावां बन जांदियां हुंदियां सी ते जिन्हों असीं वेख के बड़ा खुश हुंदे सी। अपने जिहड़े छत्तां दे उत्ते चढ़ जाना और दोस्तां नूं आवाज़ां देणियां, गली महल्ले वालियां सारे ने रौला पा देना कि माई दी पींग आ गई, माई दी पींग आ गई। तो दोस्तों जिहड़ा रेनबो कौसे कला दा नज़ारा रंगां दा ये जिहड़ा वेखना हुंदा सी ये बड़ा ही मशहूर कुल हुंदा सी साडे वास्ते। खैर दोस्तों यह रंगां दा नज़ारा जिहड़ा हुंदा सी कौसे कला दा, ये शायद उस वेले कुदरत दा साडे वास्ते कोई पैगाम हुंदा सी। कुदरत सानूं कुछ समझाना चाहती सी या फिर ये कोई उम्मीद दा, खुशी दा ते बहार दा कोई पैगाम हुंदा सी। ते दोस्तों मैं बड़ा हैरान हुंदा सा और सोचदा सी
ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਧੁੱਪ ਸੀ, ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਕਾਨਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੇਰੇ ਵੀ 3-4 ਮਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਹੈ ਨਾ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਜਾਓ ਬੇਟੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਆਓ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣ ਹੈ ਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡਾ ਦੁਪੱਟਾ ਤੂੰ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜੇ ਰੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, 3-4 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰੇ ਮਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਰੰਗ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਫੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਤ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ, ਉਹਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਡੱਬੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਮੁਖਤਲਫ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਲਬਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੋਸਤੋ ਕੋ 3-4 ਚਮਚੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਪੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਮਹਾਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲੂਬਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੁਪੱਟੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੈਸਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਰੰਗ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋ 3-4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੰਗ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਸੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਰੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹੈਰਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਰੰਗ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰ ਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਬਣਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਵਜੂਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਰੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਲਾਲ, ਪੀਲਾ ਤੇ ਨੀਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਇਬਤਦਾਈ ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨਵੀ ਰੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮਾਲਟਾ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰਾ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਪਰਪਲ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਬਤਦਾਈ ਤੇ ਸਾਨਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਨੇ, ਰੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਬਣਾ ਲਓ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੰਗਸਾਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਲਰ।
ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਇਬਤਦਾਈ ਰੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਵਜੂਦ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ 3 ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ 3 ਰੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲੂਬਾ ਰੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਅਮਲ ਦਾ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ 3 ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਵਾਕਿਆਤ, ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਬਤਦਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਔਰ ਵਸਾਇਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ 3 ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ, ਅਕਲ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਦੀਦ ਧੁੱਪ, ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਬਰਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਤਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਸੇ ਕਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਰੰਗ ਵਜੂਦ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਰੰਗ ਵਜੂਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜੂਦ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਕਾਨਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਰਾਏ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹੀ ਅਸਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਕੌਸੇ ਕਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਕਾਨਾਤ, ਜ਼ਰਾਏ ਔਰ ਵਸਾਇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ, ਕੋਈ ਜ਼ਰਾਏ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਕੁਦਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਰੰਗ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਸਾਇਲ, ਮਹਦੂਦ ਵਸਾਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਕੈਸੇ ਨਤਾਇਜ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਾਓਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 3 ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੁਸਨ ਅਖਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ 3 ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਜਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 3 ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਲ ਵੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਜਾਵੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਇਹ 3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਮਕਾਮ 'ਚ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਾਇਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਫਰਮਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਵੇ।
ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ।